Hello, good morning, friends. Am I audible? Yes, sir. Okay. Now, today we are starting the first sheet, that is BIS convention. Mala last yesterday I had given you the what you can say sequence of the title of machine drawing sheets. So in that, BIS convention is the first sheet, and might be Avdut Kohli sir has discussed this sheet, but I don't know whether they have given the problem for you to draw or not. So here today I will give you the not we can say the problem, but we will discuss the BIS conventions and the same that thing that you have to redraw onto the sheet. तर आपण इथं BIS कन्व्हेन्शन्स डिस्कस करणार आहोत आणि ते तुम्ही ऍज इट इज ड्रॉ करायचे आहेत सेम टू सेम ऑन दी फुल इम्पेरियल शीट. नाउ स्टार्टिंग दी session, first part, BIS convention. BIS convention. In the BIS convention, BIS stands for Bureau of Indian Standard. BIS stands for Bureau of Indian Standard, and this is the government body. I have been seated. My cabin is there in the workshop, and in workshop there has been lot of practices is going on, or lot of work is going on for various reasons, for various applications and purposes. So there is now certain noise is there. I think you may be finding the some sort of noise. You may be getting the less noise, but I feel more noise. Uh, so let it be whatever it may be. So they will cut and just will get the free time or the quiet time. Now coming to the point in the BIS convention, BIS stands for Bureau of Indian Standard. So this is the government body, and to maintain the uniformity throughout the India. So whatever may be the conventions related to the machine drawing or the drawing itself has been categorized and has been designed and has been formulated, and these are as per the this bureau. These are as per this government body. So we are not using any symbol on our own. It is the symbols, it is the conventions. These are given by the BIS body. The second point is need of BIS convention. Need of BIS convention in machine drawing. So if we see the machine drawing it is nothing but it is the extension of engineering graphics or engineering drawing. So in the first year, you have studied the engineering graphics, it is the engineering drawing, and this machine drawing is extension to that. And we will know that the drawing is the language of an engineer. Whatever you want to convey in relation with that, you can easily convey to the other with the help of this drawing. And so this drawing is called the language of an engineer. Now, why there is a need of BIS conventions? So already I have just emphasized the point to maintain the uniformity, to maintain the uniformity throughout the India. Whatever may be the components we may be using, handling, and there should be the common way. There should be the common way to understand these components, to communicate these components. There should be the uniformity maintained throughout the India, because
if you consider the India, there are many industries are there, and these are situated all over the India, and they have the interaction. Some project maybe have in the Tamil Nadu, there maybe have the foundry, or one project maybe there, some other project maybe there in the Delhi, some other their supporting branch maybe there in Calcutta. So likewise, throughout the India, some of the big industry has been scattered and they have their plants. So it is not like that. To maintain the uniformity, these symbols are there, these conventions are there. So symbols is the, what we can say, conventional word. Symbol is the ordinary word which is used, and this convention is the engineering word used for this symbol. तर तुम्हाला थोडं जनरल एक समजण्यासाठी, थोडं पॅरलली त्याचा एक सिग्निफिकन्स समजण्यासाठी आय विल गिव्ह यू द एक्झाम्पल, जनरल एक्झाम्पल. आता तुम्ही ड्रायव्हिंग लायसन्स तुमच्यामध्ये बऱ्यापैकी लोकांनी काढलेला असेल, तर त्या ड्रायव्हिंग लायसन्स मध्ये बिफोर यू गेट द लायसन्स देयर इज अ टेस्ट. In the test, they are asking certain symbolic representation. But before to appear for this test, you need to understand the symbols, road symbols. So these are the road symbols. So suppose there is a signal. So in the signal, the red indicates you have to stop there. If the signal is red, you have to stop there. If the signal is the green, you can cross the road. And if the signal is the yellow, you have to wait and stop there. So these are the symbols used to give certain message, to communicate something. So in the same way, there has been in machine drawing or the drawing, there has been the symbols which are used, or the symbolic representations has been used to communicate the drawing, to communicate the descriptive part of the drawing. Instead of communicating in the descriptive way, there has been the symbols. In the limits, fit, tolerances sheets I have given you, there has been the 530H7. So this may be hole there, hole is there in certain component, and it has the 530 mm diameter or the bore, and the H7 is the tolerance. So H7 is represented instead of just description, instead of just giving the description. So in that sense, there has been the so many components, parts has been used. I will show you. So these are the materials used in the industry, and for different material there has been the different symbol. So these are the conventions for the symbol. So just to, I will take it in detail again, but to represent the what kind of conventions are there. So there are the conventions for materials. So these are the conventions for materials. These are conventions for these knurling, square on the shafts, then bearings, and the internal and external threads, screw threads. So these are the conventions for knurling and screw threads. These are the conventions for the spline shaft and the various kinds of the springs. So these are the conventions for the major are the convention for the spring. This first one is the convention for the spline shaft. These are conventions for the gears. So various types of gears are there: spur gear, bevel gear, worm gear, and worm wheel. So these are the conventional representation for the gears. Then these are the conventional representation for the welds. So these are the weldings. So if there is a welding butt joint,
or square butt weld, then you can represent by these two vertical lines, and this is represented like that. So there has been the symbols used in the welding, and these are the symbolic representation for the welding. These are the symbols used for the braking purposes. Suppose these are the, suppose long shaft is there, and if we can't able to put this long shaft because of the space requirement, and if we want to break it, then these are the symbols for the various breaks. तर ब्रेक करून आपण त्याची लेंथ दाखवत असतोय. वी आर नॉट शोइंग द ऍक्च्युअल लेंथ ऑफ द शाफ्ट. If the length is very much long and if is going beyond the sheet, then we can draw by the breaks. So this is how we can make the break for the round section. This is for the piping, this is for the pipe and tubings, these are for the rectangular section. So these are the BIS convention for breaks. So these, as it is, these tables you have to draw in the front side of the sheet as well as to the back side of the sheet. तर हे जे कन्व्हेन्शन्स आहेत तर ते शीटच्या फ्रंट साइडला आणि बॅक साइडला ऍज इट इज तुम्ही ड्रॉ करायचे. नाउ वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ दिस कन्व्हेन्शन्स. सो first you should know what is meant by the first angle method of projection and third angle method of projection. So by mistake here I have been written B, but here you consider this is the A. This is the A diagram, and right hand side this one is the B diagram. So there has been the, in graphics also you might have studied that there has been the two method of projection. First one is the first angle method of projection, and second one is the third angle method of projection. So first angle method of projection म्हणजे काय, third angle म्हणजे काय. So little bit part that we have discussed yesterday, again I am repeating that. So this is the convention for the first angle method of projection, and this B diagram is the convention for the third angle method of projection. तर फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन काय. फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन याच्यामध्ये जर आपण एक व्हर्टिकल प्लेन आणि एक हॉरिझॉन्टल प्लेन असं ऍझ्युम केलं तर त्याचे 4 क्वाड्रंट तयार होतात. एक व्हर्टिकल सेक्शन आणि एक हॉरिझॉन्टल सेक्शन असा इंटरसेक्टिंग दोन्ही जर असेल तर त्याच्यापासून 4 क्वाड्रंट तयार होतात. आणि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ वी कॅन राईट इट एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड फोर्थ. सो ऍट द टॉप राईट देर इज अ फर्स्ट, then top left that is the second quadrant, then bottom left that is the third quadrant, and bottom right that is the fourth quadrant. So if we put the object, any object in the first quadrant, तर त्या फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये जे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला टॉप व्ह्यू ची इमेज दिसणार, आणि जे व्हर्टिकल प्लेन आहे त्याच्यावरती तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू ची इमेज दिसणार किंवा फ्रंट व्ह्यू ड्रॉ करणार. तर तुम्ही ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी टू रिप्रेझेंट इट ऑन टू दी शीट, what you are going to do, the regular practice is to rotate the horizontal plane 90 degree in clockwise direction. तर जे horizontal plane आहे ते clockwise direction ला रोटेट केलं तर काय होणार आहे, XY लाईनच्या अबाव असणार आहे व्हर्टिकल प्लेन, XY लाईनच्या बिलो असणार आहे हॉरिझॉन्टल प्लेन. तर हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये तुमचा टॉप व्ह्यू असणार आहे आणि व्हर्टिकल प्लेन मध्ये तुमचा फ्रंट व्ह्यू असणार आहे. तर फ्रंट व्ह्यू जर वर असेल आणि टॉप व्ह्यू जर खाली असेल तर त्या केसमध्ये दिस इज द फर्स्ट अँगल मध्ये ऑब्जेक्ट असतोय, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आपण प्लेस केलेला असतोय. तर फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये XY लाईनच्या अबाव फ्रंट व्ह्यू, XY लाईनच्या बिलो टॉप व्ह्यू. थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो थर्ड क्वाड्रंट मध्ये प्लेस केलेला असतोय, आणि त्या केसमध्ये आपल्याला प्लेन्स असतात. प्लेन्स आर इन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट अँड दी ऑब्झर्वर. तर त्या केसमध्ये वी आर सपोजिंग दॅट प्लेन्स आर दी ट्रान्सपरंट प्लेन्स. इन दॅट केस द हॉरिझॉन्टल प्लेन
that we have to again rotate it by clockwise, so it will become the in vertical line. आता जे फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये आहे म्हणजे बॉटम सॉरी जे बॉटम लेफ्ट आहे थर्ड क्वाड्रंट, बॉटम लेफ्ट जो थर्ड क्वाड्रंट आहे त्याचं जे हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे ते 90 डिग्री मध्ये रोटेट करतो, म्हणजे ते वर जाते क्लॉकवाईज 90 डिग्री मध्ये रोटेट करतो, ते वर जाते. आणि जे वर्टिकल प्लेन आहे which remains as it is which is at the bottom. तर थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये XY लाईन आहे ते XY लाईनच्या बिलो फ्रंट व्ह्यू आणि अबव टॉप व्ह्यू. तर हे फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन आहे. नाव इथं रिप्रेझेंटेशन कसं आहे बघा. जर आपण एक सिलेंडर आहे किंवा एक कोन आहे, सपोज वी हॅव कन्सिडर दी कोन, आणि कोनचा जर हा समजा एक टॉपचा पोर्शन आहे, कोनचा हा टॉपचा पोर्शन आहे, तो जर आपण कट केला आणि जर कोन हा असा जर आपण आडवा ठेवला, कोन हा असा आडवा ठेवला, कट पोर्शन असलेला कोन, तर आपल्याला काय दिसणार आहे. इफ वी सी फ्रॉम लेफ्ट साइड, then we can get this circle, we can see this circle clearly, can see this circle here clearly. So this is the smaller circle, and this circular part is also visible. We see from left side, तर हा पार्ट पण विजिबल आहे, so we can draw the another circle of this same, तर लेफ्ट साइड ना पाहिलं तर हे लेफ्ट सर्कल दिसतंय आणि हे राईट सर्कल पण दिसतंय. ह्याचा राईट पोर्शन दिसत नाही तरी पण हा पार्ट आपल्याला दिसतोय, राऊंड शेप मध्ये. सो वी आर ड्रॉइंग इट इन सर्कल. तर लेफ्ट साइडनं पाहिलं आणि ते जर राईट साइडला ड्रॉ केलं, सो इट इज अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. आणि थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय, तुम्ही लेफ्ट साइडनच पाहताय, सेम जो कट सेक्शन आहे कोनचा, तुम्ही लेफ्ट साइडनच पाहताय, यू आर लुकिंग फ्रॉम दी लेफ्ट साइड अँड ऑल्सो ड्रॉइंग टू दी लेफ्ट हँड साइड. सो दिस लेफ्ट हँड साइड व्यू हॅज बीन ड्रॉन टू दी लेफ्ट हँड साइड. तर थर्ड अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये लेफ्ट साइडनं पाहतोय आपण लेफ्ट हँड साइड व्यू and drawing it into the left hand side. So this is the third angle method of projection. First angle method of projection मध्ये left hand side view right side ला असतोय, right hand side view left side ला असतोय. Third angle method of projection मध्ये left hand side view left side ला असतो, right hand side view right side ला असतोय. First angle method मध्ये front view वर असतोय, top view खाली असतोय. Third angle method मध्ये फ्रंट व्ह्यू खाली असतोय आणि टॉप व्ह्यू वर असतोय. सो these are for the understanding. So here we can understand this first angle method of projection and third angle method of projection. So the industrial practices. So the industrial practices, wherever they find easier, they are using either first angle method of projection or third angle method of projection. The oldest people, most of the oldest people, they are oldest people which are there in the industry, so they are using third angle method of projection. The industry practice is depend on their side, so they can use the first angle method of projection or maybe third angle method of projection. It depends on them which method they feel at that time suitable, they can use that. So the freedom is to them. But as far as our academic part is concerned, as far as our, so earlier also in 10 to 20 years before, the freedom is given for the academic background also. You teach to the students the both method of projection, and it is also left on them, whatever method they want to use, they can use it. So earlier practice was there, but later on this DT, AICTE or this in the curriculum all over the India, they have emphasized that to maintain the uniformity in the academics, to use only
दी फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. तर आता जे लेटेस्ट जे अकॅडमिक्स मध्ये जे आहे, इव्हन लास्ट बिफोर 10 to 20 इयर्स, तर अकॅडमिक मध्ये असं सजेस्ट केलेलं आहे की फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शनच यूज करायची टू मेंटेन दी युनिफॉर्मिटी थ्रूआउट दी इंडिया. तर अकॅडमिक्स मध्ये कंपल्सरी त्यांनी एम्फेसिस केलेली आहे, तुम्ही जे मुलांना प्रॉब्लेम्स विचाराल, जे प्रॉब्लेम्स घ्याल किंवा जे शिकवाल ते फर्स्ट अँगल मेथड मध्ये शिकवा. त्यांचे एक्झाम कंडक्ट करताना एक्झाम मध्ये पण जे प्रॉब्लेम्स असतील, जे आन्सर्स असतील, ते पण फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्येच असू द्या. टू मेंटेन दी युनिफॉर्मिटी त्यांनी सांगितले की फर्स्ट अँगल मेथड मध्येच ते द्या. पण त्याच्यापूर्वी काही जे बुक्स तयार झालेली असतील, एन.डी. भट असेल किंवा अदर बुक्स असतील, मशीन ड्रॉइंगचे असतील, इंजिनिअरिंग ड्रॉइंगचे असतील, तर त्या बुक्स मध्ये जी पूर्वीची प्रॅक्टिस होती, so randomly they are using for some problem, some object they are using the first angle method, or another some objects they are using the third angle method of projects. So in books you may find both methods. So you may find, तर जर बुक मधून किंवा नेट वरून ऍज इट इज काही गोष्टी एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या असतील तर त्या मे बी फर्स्ट अँगल मध्ये असू शकतात किंवा थर्ड अँगल मध्ये असू शकतात. तर काल जे मी प्रॉब्लेम तुम्हाला असेंब्ली आणि डिटेल्स मध्ये घेतलेले आहेत, दीज आर दी ओल्डर बुक्स. आणि त्यावेळेस अशी प्रॅक्टिस होती, व्हॉट एव्हर द मेथड यू वॉन्ट टू यूज, इट इज लेफ्ट ऑन यू. त्यावेळेस कंपल्शन नव्हतं फर्स्ट अँगल मेथडच यूज करायची. तर त्या केसमध्ये इट इज द फ्रीडम गिवन टू देम हु आर दी ऑथर ऑफ दी बुक्स. नाव आता जे नवीन एवढ्या 10 वर्षात किंवा ज्यापासून डिप्लोमाला सेमिस्टर पॅटर्न सुरुवात झालेली आहे, त्यावेळेस पासून ही सर्व म्हणजे ऑलमोस्ट 10 to 20 इयर्स पासून जी प्रॅक्टिस सुरू झालेली आहे, त्याच्यामध्ये एम्फेसिस दिलेला आहे की फर्स्ट अँगल मध्येच तुम्ही असू द्या. पण त्याच्या पूर्वीचे जे बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला बोथ वे न दिलेला आहे. बट ऍज फार ऍज द अकॅडमिक पार्ट इज कन्सर्न, यू हॅव टू ड्रॉ इन द फर्स्ट अँगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. हे समजून घ्या. तर तुम्हाला फर्स्ट अँगल मध्ये शिकायचे किंवा ड्रॉ करायचं आहे. थर्ड अँगल मध्ये तुम्हाला माहित पाहिजे थर्ड अँगल मेथड काय आहे. त्यामध्ये वेगळं काय नाही. जर टॉप व्ह्यू वर असेल आणि फ्रंट व्ह्यू खाली असेल तर ते जे ड्रॉ केलेलं आहे ते थर्ड अँगल मेथड मध्ये ड्रॉ केलेलं आहे. हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. दोन्ही मेथड समजले पाहिजे, पण जे युटिलायझेशन करायचं, जे यूज करायचं, जे ड्रॉ करायचं ते फर्स्ट अँगल मेथड मध्येच करायचं आहे. आता BIS कन्व्हेन्शन, तर तुमच्या शीट मध्ये पण लक्षात घ्या, ज्यावेळेस शीट मध्ये ड्रॉ कराल तर हा पार्ट पण शीट मध्ये ड्रॉ करायचा आहे. तर ए लिहा, ए डायग्राम, आणि दिस वन इज द बी डायग्राम. शीट मध्ये ड्रॉ करताना पण मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल हा पार्ट पण शीट मध्ये आला पाहिजे. मेथड ऑफ प्रोजेक्शनचा पार्ट पण शीट मध्ये सुरुवातीला आला पाहिजे. तर सुरुवातीला मेथड ऑफ प्रोजेक्शन मध्ये फर्स्ट अँगल आणि थर्ड अँगल हे असं दाखवा, ए आणि बी डायग्राम. नंतर दुसरा जो पार्ट आहे BIS कन्व्हेन्शन, कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन ऑफ मटेरियल. तर मटेरियल साठी वेगवेगळे कन्व्हेन्शन आहेत. तर मटेरियल मध्ये मेटल्स जे असतील, तर मेटल्स मध्ये दोन पार्ट आहेत. तर त्याच्यामध्ये स्टील, कास्ट आयर्न, कॉपर, इट्स अलॉयज, अल्युमिनियम अँड इट्स अलॉयज. तर याच्यासाठी जे ह्यातलं कुठलंही मटेरियल जर तुम्ही शो करत असाल तर त्या मटेरियल साठी सिम्पली 45 डिग्री हॅचिंग लाईन्स, सिम्पली 45 डिग्री हॅचिंग लाईन्स हे त्याचं कन्व्हेन्शन आहे. आणि एस्पेशली द लीड, झिंक, टीन, व्हाईट मेटल, these are the other metals. So most of the times these above metals are there, these are the parent metals, and this lead, zinc, tin, white metals, these are the alloying elements. These are the alloying elements, or it may be separately special metals also. Lead may be separately, zinc may be separately, tin may be separately, you may find. So if for these materials, if you want to show these are the lead मटेरियलचं एखादं तुम्हाला कंपोनंट शो करायचं आहे, तर लीड मटेरियल साठी तुम्हाला दोन्ही साइडला हॅचिंग लाईन्स, लेफ्ट हँड साइड एज वेल एज राईट हँड साइड. So these hatching lines, this cross sectional line is there in this direction 45 degree and also from the right hand side. So both way these hatching lines has been drawn. So for lead, zinc, tin, white metals हे अशा पद्धतीनं त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे. फॉर स्टील, कास्ट आयर्न, कॉपर,
alloys and aluminum alloys. These are the convention. As it is, you have to draw the table. तुम्हाला as it is ड्रॉ करायचंय. याच्यामध्ये आणखीन एक लाईन ड्रॉ केली तरी चालेल, ही सेपरेशन दाखवण्यासाठी. प्रत्येक मध्ये सेपरेशन दाखवण्यासाठी इथं लाईन ड्रॉ केली तरी चालेल, सेपरेटली लाईन. तर ग्लास मटेरियल शो करायचंय. समजा तुमचा एखादा बिल्डिंग प्लॅन आहे सपोज, आणि त्याच्या ठिकाणी तुम्ही विंडो दाखवता आणि दॅट इज द ग्लास विंडो. इन दॅट केस तुम्हाला जस्ट असं चौकोन दाखवून चालणार नाही, तर त्या चौकोनामध्ये अशा टाइप मध्ये जर तुम्ही रिप्रेझेंट करत असाल, so it indicates it is the glass window. It indicates the glass window. So most of the time in civil you can find it more times. Also certain glass has been used in certain assembly or certain things, and for the glass material this is the conventional symbol. Then these are the packing and insulating material, both are there. And for porcelain, stoneware, marble, slate, तर मार्बल वगैरे आहेत, मार्बल किंवा स्टोन टाइप जे आहे, पोर्सलेन, स्लेट, मार्बल, हे जे मटेरियल आहे, तर याच्यासाठी बघा हे डॅश द हॅचिंग लाईन्स आर देअर. डॅश, तर पाऊस असतोय तिरका, तर तशा टाइप मध्ये हे डॅश द हॅचिंग लाईन्स आर देअर फॉर दिस मटेरियल्स. And for asbestos, fiber, and some these other synthetic resin products, paper, cork, these rubber, leather, wax, insulating and filling material. त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत आणि हॅचिंग लाईन्स आहेत. म्हणजे त्या फर्स्टच्या हॅचिंग लाईन आहेत त्या सेम आहेत आणि प्लस हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत. सो these indicates these may be certain insulating material. It may be asbestos, it may be another, it may be rubber, it may be leather, it may be wax, it may be paper, likewise. आता हे लिक्विड साठी हे सिम्बॉल आहे बघा. तुम्ही 10वी पर्यंत किंवा 12वी पर्यंत बघा, केमिस्ट्री मध्ये तुम्हाला जिथे जिथे लिक्विड रिप्रेझेंट करायचंय, so liquid may be water, may be oil, may be petrol, may be kerosene, or for liquids you have shown such kind of symbol. So it is dashed lines. तर टॉपची लाईन कंटिन्युअस लाईन आहे इथली, आणि बाकी जे आहे खाली ते लिक्विड आहे. तर लिक्विडला हॉरिझॉन्टल डॅश लाईन्स, लिक्विडला हॉरिझॉन्टल डॅश लाईन्स आहेत. तर तशा ह्याने ते रिप्रेझेंट केलेलं आहे. नेक्स्ट इज द वुडन मटेरियल ऑर प्लायवूड मटेरियल. तर वुडन आणि प्लायवूड मटेरियल साठी अशा पद्धतीनं त्याचं रिप्रेझेंटेशन आहे. तुम्ही क्रॉस सेक्शन पाहिला वुडनचा, तर क्रॉस सेक्शन पाहिला तर इट मे बी लाईक दिस और लाईक दिस. इन एनी वे यू मे फाइंड द क्रॉस सेक्शन इन सिमिलर वे. तर सिमिलर त्याला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सो दिस इज द सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वुडन मटेरियल. हे कॉन्क्रीट आहे. कॉन्क्रीट मध्ये काय काय असते बघा, सिमेंट असते, वाळू असते आणि खडी असते. तर इथं एक ट्रँग्युलर सॉलिड पोर्शन्स आहेत, ट्रँग्युलर सॉलिड पोर्शन्स, तर याला आपण खडी म्हणूया. आणि हे जे डॉट डॉट आहे त्याला आपण सँड म्हणूया. तर हे ट्रँग्युलर सॉलिड्स आणि हे डॉट डॉट आहेत. सो दीज आर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कॉन्क्रीट. ज्यांनी बेसिक सिव्हिल शिकलेलं आहे, तर बेसिक सिव्हिल मध्ये कॉन्क्रीटचं रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं तर ते तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाहिलं असेल. मिक्सचर ऑफ सिमेंट, सँड अँड, so this is the concrete mixture. It has been shown likewise. So this is the chart which shows the BIS conventional representation for the materials. Now the next chart you also draw onto the sheet, that is the BIS convention for the knurling and screw threads. Knurling, तर knurlingचा यूज काय आहे तर ग्रिपिंग साठी, प्रॉपरली ग्रिपिंग साठी. तुमच्या गाडीच्या ज्या मुठा असतात तर त्याच्यामध्ये बघा नर्लिंग असते, रफ पोर्शन असतोय, की तुमची प्रॉपरली ग्रिप यावी. तर काही जे नॉब्स असतात किंवा लिव्हर्स असतात इंडस्ट्रीमध्ये, तर त्याला नर्लिंग असतं. तर नर्लिंगचे दोन टाइप्स आहेत. त्याच्यामध्ये स्ट्रेट नर्लिंग आहे आणि डायमंड नर्लिंग आहे. तर स्ट्रेट नर्लिंगला हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत. तर हा सब्जेक्ट म्हणजे काय, ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन. सब्जेक्ट इंडिकेट दी ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन. तर तुम्हाला इथं स्ट्रेट नर्लिंग दाखवायचे असतील तर ह्या हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहेत. हा जो शाफ्टचा पार्ट आहे, सिलेंड्रिकल पार्ट आहे, तर त्याच्या पेरिफेरीला हे स्ट्रेट नर्लिंग आहे.
तर ते स्ट्रेट नर्लिंग ऍक्च्युअल शो करायचं झालं तर तुम्ही काय करणार, इथं हॉरिझॉन्टल लाईन्स हे करणार. आणि त्याचं कन्व्हेन्शन जर दाखवायचं असेल तर फक्त थोड्याच स्ट्रेट लाईन्स, हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन दाखवायच्या, कम्प्लीट दाखवायची गरज नाही. तर कन्व्हेन्शन मध्ये काय केलंय, इट हॅज ओनली फ्यू हॉरिझॉन्टल स्ट्रेट लाईन्स. सो सिमिलर फॉर द डायमंड नर्लिंग. डायमंड नर्लिंगला इथे काय आहे, डायमंड नर्लिंग इथे तुम्हाला क्लिअरली दिसत नसेल, यू कॅन, मी नंतर तुम्हाला हे सेंड करणार आहे, तुम्ही झूम करून पाहू शकता. तर इथं हॅचिंग लाईन्स आहेत बरं का, क्रॉस आणि दोन्ही साईडला क्रॉस. या साईडला डायमंड नर्लिंग काय आहे, क्रॉस आहे. इथे तुम्हाला दिसतंय असं, पण हे ड्रॉ करताना डायमंड नर्लिंग ड्रॉ करताना तुम्हाला इथं क्रॉस लाईन मारायच्या आहेत, म्हणजे लेफ्ट साईडला क्रॉस आणि पॅरलली राईट साईडला क्रॉस. जे तुमचं 1 मिनिट, आय विल शो यू अगेन. दोन्ही साईडला जे क्रॉसचं सिम्बॉल असेल दोन्ही साईडला, तर तशामध्ये तुम्हाला दाखवायचं आहे. तर हे दोन्ही साईडला जे क्रॉसचं सिम्बॉल आहे, तर हे लीड झिंक टीन मटेरियल आहे. दोन्ही साईडला जसं क्रॉस मार्किंग आहे, तर सेम क्रॉस मार्किंग तुम्हाला इथं करायचं आहे. सेम क्रॉस मार्किंग इथं तुम्हाला दोन्ही साईडला क्रॉस हॅचिंग लाईन्स तुम्हाला करायचे आहेत. आणि इन द ऍक्च्युअल कन्व्हेन्शन यू हॅव टू शो दिस पार्ट व्हेरी शॉर्टली, म्हणजे थोडक्यात इथं तुम्हाला ते डायमंड नर्लिंग दाखवायचे, नॉट फॉर द एंटायर पार्ट बट फॉर द फ्यू सेक्शन साठी थोडक्यात इथं तुम्हाला हा कम्प्लीट ब्लॉकला तुम्हाला दाखवायचा नाही, तर थोड्या सेक्शन साठी तुम्हाला हे त्याचा व्ह्यू दाखवायचा. सो इट शोज दॅट दिस कम्प्लीट सेक्शन इज ऑफ डायमंड नर्लिंग. तर डायमंड नर्लिंग इज युज्ड फॉर द ग्रिपिंग पर्पजेस. देन स्क्वेअर ऑन शाफ्ट. तर हा शाफ्ट आहे बघा, या शाफ्टला इथं जर तुम्हाला इथं दिसतंय, हा जो शाफ्ट आहे, शाफ्टचा जो एंड आहे तो काय आहे, स्क्वेअर आहे. शाफ्टचा जो एंड आहे तो स्क्वेअर आहे. तर ऍक्च्युअल रिप्रेझेंट असा आहे फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू मध्ये. तर फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला दोन्ही दाखवायला लागतंय की हा जो सेक्शन आहे तो काय आहे, स्क्वेअर आहे. हा जो सेक्शन आहे तो स्क्वेअर आहे, नॉट सर्क्युलर. दिस वन इज सर्क्युलर, बट दिस एंड पोर्शन इज स्क्वेअर. तर तो एंड पोर्शन स्क्वेअर आहे हे दाखवण्यासाठी एकाच व्ह्यू मध्ये तुम्हाला इथे फक्त क्रॉस करायचे, एकाच व्ह्यू मध्ये तुम्हाला इथं क्रॉस करायचे. So this is the square on shaft. The holes on circular pitch. तर एक पिच सर्कल आहे, एक प्लेट आहे, आणि त्या प्लेटच्या एक पीसीडी आहे, पिच सर्कल डायमीटर, आणि अलॉंग द पीसीडी देयर आर नंबर ऑफ होल्स आर देयर. तर हे नंबर ऑफ होल्स आहेत, तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो 12 होल्स आर देयर. तर 12 होल्स आहेत पीसीडी ला, आणि तुम्हाला ते कन्व्हेन्शन दाखवायचे. तर ते कन्व्हेन्शन दाखवण्यासाठी काय केलेलं आहे, इथं पीसीडी काढला आणि किती जे होल्स आहेत तिथं, दीज आर दी जस्ट स्मॉल सेंटर लाईन्स, these are the small center lines, and this is the pitch circle diameter, and only one hole has been represented here. So it indicates whatever maybe the lines are there, along these lines same holes are there. तर हे जे 12 होल्स आहेत त्याच्यामध्ये पण 12 होल्स आहेत, पण हे 12 होल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी हे दिस इज द शॉर्टली रिप्रेझेंटेशन, इझी वे ऑफ रिप्रेझेंटेशन. हे सगळं ड्रॉ करत बसलं तर इट विल बी टेडियस ऑर डिफिकल्ट ऑर कॉम्प्लिकेटेड. सो टू शो इट इझिली, दिस हॅज बीन द रिप्रेझेंटेशन, कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन. बिअरिंग्स. तर बिअरिंग्स आहे, इट मे बी द रोलर बेअरिंग, इट मे बी द बॉल बेअरिंग,
हा शाफ्ट आहे आणि त्या शाफ्टच्या वर हे बेरिंग आहे, शाफ्टच्या वर बेरिंग आहे. तर बेरिंग तुम्हाला ऍक्च्युअल दाखवण्यासाठी असं तुम्ही दाखवताय, पण तुम्हाला जर त्याचं कन्व्हेन्शन दाखवायचं असेल तर इथं तुम्हाला हे बेरिंग, वेदर इट मे बी ऑफ रोलर बेरिंग, बॉल बेरिंग और एनी काइंड ऑफ बेरिंग, यू हॅव टू जस्ट शो इट बाय क्रॉस मार्क. तर इथं टॉपला आणि बॉटमला क्रॉस मार्क शो करून हे बेरिंगचं कन्व्हेन्शन रिप्रेझेंट करायचं आहे. स्क्रू थ्रेड्स, तर स्क्रू थ्रेड्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी बघा, स्क्रू थ्रेड्स आर द फास्टनर्स. सो दिस इज द स्क्रू थ्रेड और द एक्सटर्नल थ्रेडिंग इज देअर. एक्सटर्नल थ्रेडिंग इथे ऍक्च्युअल व्ह्यू दाखवलेला आहे. तर हे एक्सटर्नल थ्रेड्स आहेत. मी बघताय बोल्टला एक्सटर्नल थ्रेड्स असतात, नटला इंटरनल थ्रेड्स असतात. तर हे थ्रेड्स ऍक्च्युअल दाखवलेले आहेत. पण तुम्हाला जर त्याचं कन्व्हेन्शन दाखवायचं असेल तर इथे फक्त डबल लाईन शो करायची, डबल हॉरिझॉन्टल लाईन शो करायची. You have to show it by double horizontal line. So this one is the one line. So this threading part is not entire shaft but partly. So here to here horizontal line, then here to here horizontal lines. So two horizontal lines are there. इथे क्लिअरली कदाचित तुम्हाला दिसत नसेल, शेडेड टाइप दिसतंय, पण इट्स नॉट लाईक दॅट. Two horizontal lines are there. Two horizontal lines are there which represent the threaded portion. And here one side view is there. For external threads, there is an internal circle which has been represented 3/4. External thread ला internal circle more than 3/4 दाखवायचे, कंप्लीट नाही दाखवायचं, 3/4 दाखवायचं. आणि फॉर इंटरनल थ्रेड, आता हे इंटरनल थ्रेड आहे, हे होल आहे, ह्या होलला इंटरनल थ्रेड आहे. तर हा ऍक्च्युअल व्ह्यू आहे आणि इथं डबल लाईन न शो केलेलं आहे. इथं बघा डबल लाईन दिसते. दिस टू लाईन्स, टू हॉरिझॉन्टल और पॅरलल लाईन्स हॅज बीन शोन. तर इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड्स दोन पॅरलल लाईन न शो केलेला आहे. आणि ऍज इट इज द इंटरनल थ्रेड्स, एक्सटर्नल सर्कल इज 3/4. लक्षात घ्या, एक्सटर्नल थ्रेड साठी इंटरनल सर्कल 3/4 आणि इंटरनल थ्रेड साठी एक्सटर्नल सर्कल 3/4 शो करायचं. This is how it has been represented. Here it is the same. So next is the conventions for the springs. तर स्प्रिंग आणि अदर कंपोनेंट्स आहेत, नॉट ओनली जस्ट स्प्रिंग. पहिली कॅटेगरी आहे, त्यामध्ये पहिली कॅटेगरी काय आहे, त्याच्यामध्ये स्प्लाइन शाफ्ट आहे, स्प्लाइन शाफ्ट. सो दीज आर दी स्प्लाइन्स ऑन दी शाफ्ट. तर हा वेगळा टाइप आहे, हा मेशिंग होणारा शाफ्ट आहे, स्प्लाइन शाफ्ट आहे. तर हा ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन, सब्जेक्ट मीन्स इट इज द ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्प्लाइन शाफ्ट. आणि इन द कन्व्हेन्शन वी हॅव टू ड्रॉ ओनली फ्यू, 1 to 2. So 1 to 3 have been shown. You can also have the 2 also enough, 1 to 2 also enough. So maximum 2 also you can show here. And other, for the representing the other splines, you have to draw another circle. So 2 circles are there. हा स्प्लाइन शाफ्ट साठी काय केले, थोडक्यात 1 ते 2 स्प्लाइन दाखवलेले आहेत आणि 2 सर्कल न त्याला कव्हर केलेले आहे. सो कन्व्हेन्शन, you need not to draw the entire all these splines, but you have to show it by 1 to 2 splines and the rest of the 2 circles. ते इंटरप्टेड व्ह्यूज आहेत बघा, याच्यामध्ये इंटरप्टेड व्ह्यू कशा पद्धतीने दाखवलेले आहेत. You can see here. So this is just shaft. This is cut section of the shaft. This may be the pipings. So for the piping, 2 circles are there, and this is the break section of the. इथं आणखीन डॉटेड पार्ट आहे, डॉटेड पार्ट तुम्हाला ड्रॉ करावा लागणार. नेक्स्ट इज द सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग. तर लिप स्प्रिंग बघा, अशा टाइपची स्प्रिंग तुम्ही ट्रकामध्ये वगैरे पाहिली असेल, जे ट्रकाला स्प्रिंग असते, तर अशा पद्धतीची स्प्रिंग असते, लिप स्प्रिंग असते. तर ह्या वेगवेगळ्या प्लेट्स असतात. तर दिस वन इज द लार्जर प्लेट, this one is another plate which is of smaller length, this one is another, this one is
less smaller. So these 4 plates has been combined together. तर ही लिप स्प्रिंग आहे. इट गिव्ह द स्प्रिंगिंग ऍक्शन फॉर द हाय लोड. म्हणजे ट्रक मध्ये जे स्प्रिंग वापरलेले असते तुम्ही बघितले असेल बघा, तर ती अशा टाइप मध्ये लिप स्प्रिंग आहे. तर ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन, दिस वन इज द ऍक्च्युअल रिप्रेझेंटेशन अँड दिस वन इज द कन्व्हेन्शन. हे कन्व्हेन्शन मध्ये अशा पद्धतीने दाखवले. तर ड्रॉइंग मध्ये जर असं कदाचित तुम्हाला व्ह्यू दिसला तर याचा अर्थ काय आहे, दिस इज द लिप स्प्रिंग. आता ज्या ठिकाणी आयज आहेत बघा, इथं तुम्हाला कनेक्शन साठी ज्या ठिकाणी आयज आहेत, लिप स्प्रिंग विथ आयज, सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग विथ आयज असं जर असेल तर हे इथं अशा पद्धतीने त्याला एक असं एंडची जी प्लेट आहे त्याला असं वेटेड केलेलं असतं. एंडचं प्लेट आहे त्याला असं बेंड केलेलं असते सर्क्युलर. दिस इज द लिप स्प्रिंग विथ आयज. तर इथं आयज काढण्यासाठी 2 सर्कल ड्रॉ करायचे. आयज काढण्यासाठी 2 सर्कल, ह्या स्प्रिंगला इथं 2 स्मॉल सर्कल ड्रॉ करायचे. सो दिस इज द स्प्रिंग विथ आयज. दिस इज द कॉम्प्रेशन स्प्रिंग. These are the convention, and this is one is the tension spring, and this one is the convention for the tension spring. So this is as far as the spring is concerned. Now gears साठी बघा, तर गिअर साठी स्पर गिअर साठी हे कन्व्हेन्शन आहे. ते तुम्हाला टीथ ड्रॉ करायची गरज नाही. डायरेक्टली convention they have given. They have not shown here the actual view. You can understand the spur gear has been represented. This one is the pitch circle diameter आणि हे PCD चं सर्कल ड्रॉ केलेलं आहे. चेन डॉटेड सर्कल. चेन डॉटेड लाईन जशी आपण हॉरिझॉन्टली काढतो तसे चेन डॉटेड PCD चं सर्कल ड्रॉ केलेलं आहे. So this represent the spur gear. This both combinedly represented as a spur gear. This one is the bevel gear. The second is the bevel gear. हे आहे bevel gear. तर bevel gear काय असतोय, when 2 shafts motions to be transmitted between the shafts, and if the 2 shafts are inclined to each other or maybe perpendicular to each other, then 2 bevel gears has been used. तर हा एक गिअर आहे, दुसरा एक बिवेल गिअर असतोय. दे आर मेशिंग इच अदर. तर त्या केसमध्ये देअर शाफ्ट्स आर इंटरसेक्टिंग टू इच अदर और परपेंडिक्युलर टू इच अदर. सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द बिवेल गिअर. ह्याच्यामध्ये काय ऍडिशनल झालेले, तर दिस वन इज द अनदर सर्कल. दिस वन इज द अनदर सर्कल. डॉटेड सर्कल हॅज बीन ड्रॉन हिअर. This one is this just not the bevel gear. These 2 views combinedly representing the bevel gear. These 2 views combinedly representing the bevel gear symbol or convention. And similarly, worm and worm wheel. I don't know whether you have seen this worm and worm wheel or not, but there is a worm and worm wheel, and to represent the worm wheel, दिस इज हाऊ इट हॅज बीन युज्ड. तर हे ह्याच्या पेरिफेरीला टीथ असतात बघा, हे टीथ असतात. ओनली पार्टली इट हॅज बीन शोन. तर दिस 2 combined view, this one is the side view, or this may be front view, and this is the side view, or this may be the front view and this is the side view. This 2 combined view representing the worm and worm wheel, and this one is the worm. Just this one is the worm. ह्याच्यावरती असे टीथ असतात, ह्याच्यावरती असे टीथ असतात. अँड हा अशा पद्धतीने इथं असतोय, मेशिंग होत असतोय. तर मोशन ट्रान्समिट करण्यासाठी वर्म अँड वर्म व्हील यूज करतात. सो दिस 2 व्ह्यूज रिप्रेझेंट दी वर्म अँड दिस 2 व्ह्यूज रिप्रेझेंटिंग दी वर्म व्हील. दिस इज द कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन. आता काही वेल्डिंगचे पण सिम्बॉल्स आहेत, BIS कन्व्हेन्शन्स किंवा वेल्डिंगचे कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन. तर वेल्डिंग पण अशा पद्धतीने आहे. जर स्क्वेअर बट वेल्ड असेल, बट वेल्ड बिटवीन प्लेट्स विथ रेज्ड एजेस, ह्याच्यामध्ये रेज्ड एजेस असतील तर हे अशा पद्धतीनं दोन्हीला इथं कर्व आहे किंवा रेडियस आहे, दोन्हीला इथं कर्व आहे. तर इथं वेल्डिंग दोन्ही साईडला असं होणार, त्यामुळे इथं दोन्ही साईडला जस्ट
it has been given the curve or quarter of the circle. In this way it has been shown. स्क्वेअर बट वेल्ड, दोन समोरासमोर प्लेट्स असतील आणि त्याचे जर समजा वेल्डिंग होत आहे तर हे टू व्हर्टिकल लाईन्स ना ते शो केलेले आहे. सिंगल व्ही बट वेल्ड, तर इथं व्ही शेप याला हे केलेला आहे, म्हणजे जो कट सेक्शन आहे तो व्ही आहे आणि त्याच्यामध्ये फिलर मटेरियल भरून वेल्डिंग केलं जातं, तर त्या वेल्डिंगला व्ही वेल्डिंग म्हणतात, त्याला व्ही वेल्डिंग म्हणतात. तर व्ही ने ते शो केलेलं आहे. सिंगल बिवेल बट वेल्ड, तर बिवेल बट वेल्ड म्हणजे काय, एक एज फक्त एज प्रिपरेशन केलेली आहे आणि एक एज स्ट्रेट आहे. तर एक एज फक्त तिरकी फायलिंग केलेली आहे आणि एक एज स्ट्रेट आहे. इथं दिसतं एक एज व्हर्टिकल स्ट्रेट आहे आणि एक एज तिरकी इथं फायलिंग केलेली आहे. तर दोन्ही एजेस हा तिरक्या फायलिंग केलेल्या आहे, त्यामुळे इथं व्ही आहे. इथं बिवेल बट वेल्ड, तर त्या केसमध्ये दिस इज द सिंगल बिवेल बट वेल्ड. सो दिस इज हाव व्हेरियस, तुम्ही जे एज प्रिपरेशन करता, वेल्डिंग साठी एज प्रिपरेशन करता, ज्या पद्धतीचा क्रॉस सेक्शन तुम्ही करता, इथे समजा जर यू टाइप मध्ये तुम्ही त्याला कट केलं आणि तिथे वेल्डिंग करून फिल करणार आहात, तर त्याला तिथं अशा पद्धतीने सिंगल यू बट वेल्ड पण म्हणतात. तर वेगवेगळे असे टाइप्स आहेत. फिलेट वेल्ड असेल, एक हॉरिझॉन्टल प्लेट आहे, एक व्हर्टिकल प्लेट आहे आणि इथं फक्त फिलर मटेरियल ऍड करून तुम्ही ते फिल करता. तर ह्याचं जे वेल्डिंग दिसतंय तर हे असं ट्रायंग्युलर राईट अँगल ट्रायंगल दिसतोय, तर तसंच त्याचं सिम्बॉल आहे. प्लग वेल्ड आहे, मध्ये वेल्ड केलेला आहे, पूर्ण एंटायर सेक्शन वेल्ड केलेलं नाही, तर दिस इज वन इज द प्लग ऑर स्लॉट वेल्ड. स्पॉट वेल्डिंग आहे बघा, स्पॉट वेल्डिंगला इथं फक्त स्पॉट दिलेले आहेत. स्पॉट वेल्डिंग, this one is a one spot welding, this one is instead of entire welding certain spot has been made, spot welding method. याला सर्कल आहे. आणि सीम वेल्ड means there is a continuous spot. Seam weld is nothing but the part of the continuous spot. So instead of that, स्पॉट वेल्डिंग मध्ये एक इलेक्ट्रोड वापरलेला असतोय आणि सीम वेल्डिंग मध्ये तर रोलर वापरलेला असतोय. फर्स्ट इयरला जर कदाचित तुम्ही वेल्डिंगचा चॅप्टर पाहिला असेल तर रेझिस्टन्स वेल्डिंग मध्ये सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हे टाइप्स आहेत, त्याच्यामध्ये मला ते कळालं असेल. तर सीम वेल्डिंगला जे सर्कल आहे त्याला हॉरिझॉन्टल दोन लाईन्स आहेत. दिस इज द कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन फॉर द वेल्डिंग सिम्बॉल्स अँड दिस वन इज द कन्व्हेन्शनल रिप्रेझेंटेशन फॉर द ब्रेक्स. समजा राऊंड बार आहे, तर त्याला जर ब्रेक करायचा असेल तर तुम्हाला राऊंड सॉलिड बार असेल तर अशा पद्धतीने तुम्हाला तिथं हॅचिंग करून अशा पद्धतीने दाखवावं लागणार आहे. इट इंडिकेट इट इज द राऊंड कट सेक्शन और ब्रेक सेक्शन ऑफ द शाफ्ट. जर पाईप किंवा ट्युबिंग असेल तर त्याचं अशा पद्धतीने इथे डॉटेड दाखवायचे, सेम बट यू हॅव टू शो इट डॉटेड. म्हणजे इथं काय होत आहे की पाईपची जाडी एवढी आहे, व्हॉट एव्हर मे बी काही जाडी असेल तिथे तुम्हाला डिस्टन्स डझंट मॅटर, इट हॅज टू बी शोन सिम्बॉलिकली. सो दिस इज द कन्व्हेन्शन टू रिप्रेझेंट. इथं दोन सर्कल दिसत आहेत आणि इथं डॉटेड लाईन दिसते. हिअर ऑल्सो इट इज द सेम पाईप ऑर ट्युबिंग. तर काही सेक्शन आहे तो हॅचिंग करून दाखवलेला आहे, म्हणजे इट इज सर्टन क्रॉस सेक्शन घेतलेला आहे तुम्ही आणि त्यामुळे सर्टन हॅचिंग करून दाखवलेला आहे. सो दिस मच इज द हॅचिंग सेक्शन. रेस्ट ऑफ द सेक्शन इज देअर ऑल्सो हॅव्हिंग द सेम बट कट सेक्शन घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे एवढ्याच कट सेक्शनला ते हॅचिंग दाखवलेलं आहे. रेक्टँग्युलर सेक्शन, जर रेक्टँग्युलर प्लेट असेल, रेक्टँग्युलर सेक्शन असेल तर त्याच्यासाठी बघा इथं एक रेक्टँगल दाखवायचा आणि इथं अशा पद्धतीने ते दाखवायचं आणि कट सेक्शन वी हॅव टू रिप्रेझेंट लाईकवाईज. रेक्टँग्युलर सेक्शन, वुडन सेक्शन असेल रेक्टँग्युलर तर इथं फक्त हे तिरक्या लाईन्स हे करायच्यात आणि अगेन
these are the curves. जे वुडनचं जे आहे सिम्बॉल तशातलंच एक सिम्बॉल त्यांनी इथे यूज केलेला आहे आणि इट रिप्रेझेंट दी वुडन रेक्टँग्युलर सेक्शन. आय सेक्शन चॅनल रिप्रेझेंट करायचं असेल, चॅनल हॅज बीन युज्ड समवेअर इन द असेंब्ली आणि यू हॅव टू रिप्रेझेंट दिस चॅनल अँड दिस इज हाऊ यू हॅव टू रिप्रेझेंट इट. दिस साइड व्ह्यू मध्ये तुम्हाला आय दिसतोय चॅनलचा, साइड व्ह्यू मध्ये आय दिसतोय. So this is the I section represented symbolically with this I. And this is how it has been shown. So this combined is the representation. T section, बघा T section आहे तर T इथं T दाखवलेला आहे आणि this one is the representation. This one is the representation. But T angle is there. It has been shown. कन्व्हेन्शनल ब्रेक. तर ब्रेकिंग मध्ये तुम्हाला दाखवायचं ह्याची लेंथ लांब आहे आणि तुम्हाला ते कट करून दाखवायचे. तर त्यासाठी हे ब्रेकिंगचे सेक्शन्स आहेत, म्हणजे जे वेगवेगळे मटेरियल्स आहेत ते ब्रेक्स मध्ये कशा पद्धतीने दाखवायचे हे कट केलेलं आहे, ब्रेकिंग करून दाखवलेलं आहे. ऑल दिस हॅज बीन कट सेक्शन्स. कट सेक्शन्स. म्हणजे ज्यावेळेस हे लेंथ लांब आहे आणि तुम्हाला ते दाखवायचंय की इट हॅज म्हणजे कट सेक्शन दाखवायचं आहे आणि तुम्हाला ते लांब दाखवायचं नाही, त्या केसमध्ये these are the conventional breaks. So this is how we have discussed all the conventional representation here. तर ह्याचे मी तुम्हाला